ठीक है। क्या मैं और सारे बच्चे जितने बैठे हो ना, आप मैं हिंदी बोला पंजाबी समाचार ही सब चलो तो सारे ਨੂੰ पता कि ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਖਾਲੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, कोई लगाता कोई नहीं लगाता ठीक है। पूजा भी करते हो ठीक, होली दहन भी होंदा वे, गुजिया भी बनाते हो, और भी कई चीज़ा, एक दूसरे के घर भी जाते हो ठीक, बहुत कुछ करते हो, सारा इंजॉयमेंट करते हो। लेकिन कोई भी चीज़ आप मनाते हैं, जिवें गुरु नानक देव जी का आगमन दिहाड़ा मनाते हैं, या फिर गुरु गोबिंद सिंह का आगमन दिहाड़ा मनाते हैं, या कोई शहीदी गुरपुरब होंदा तां मनाते हैं, इवें वक्रे वक्रे त्यौहार ने वो मनाते हैं। तो ये भी तुहानूं नॉलेज होनी चाहिए कि असीं क्यों मनाते हैं ठीक है। यू शुड नो जिवें उन्हें शहीदी दिहाड़े निकले ने दिसंबर, आप सारे ने पार्टिसिपेट किया दिसंबर ठीक है जी। फिर हुण गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा आएगा मई जून की जो छुट्टियां होनी उस दौरान, फिर 6वें पातशाह का आगमन दिहाड़ा भी आएगा, इवें होली है ठीक है जी। फिर जो साडे गुरु ना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु, तो उन्होंने वेले भी होली खेली जाती सी, जिवें हुण होली खेली जाती ना, रंग लगाए जाते हैं, कई जगह किचड़ भी सुटिया जाता एक दूजे के उपर, कई जगह जो प्याज होंगे ने या टमाटर होंगे ने या पुरानी सब्जियां होंगी वो भी एक दूजे के उपर सुट्टी जाती हैं। कदे आओ जी पटना साहब जाओ ना तो ट्रेन से, तो उधर बिहार बहुत गंदे तरीके नाल खेली जाती है, वो कूड़ा तक सुट देंगे, नाली का किचड़ तक सुट देंगे ने एक दूजे के उपर ठीक है। तो वो असीं नहीं करना, एक दूजे को अगर इंजॉयमेंट करना भी है ना तो किसी को हर्ट करके इंजॉय नहीं करना ठीक। कलर लगाना भी है, सपोज सूखा कलर लगा लेता ठीक, तो किसी को हर्ट नहीं करना, और अगर कोई नहीं लगवाना चाहता तो उन्हें जबरदस्ती नहीं लगाना, जिवें किसी का मन होंदा लगवाना, किसी का मन नहीं होंदा लगाना ठीक। कोई अपने विच मस्त रहिंदा कि मैं नहीं, जिवें दा मेरा चेहरा उवें दा रहे, तो इस करके किसी को जबरी नहीं लगाना ठीक। तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना 10वें गुरु आनंदपुर साहब, तो आप सारे को पता है 5 तखत ने, उन्होंने एक तखत है साडा आनंदपुर साहब जिन्हों आप कहने केसगढ़ साहब, शहर का नाम है आनंदपुर साहब ठीक। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने होला महला शुरू किया सी। होला महला का मतलब यह होंदा वे होली तो बनया होला, उसके बाद महला जो है वो गुरु गोबिंद सिंह ने आप जोड़िया। होला का अर्थ होंदा वे, अगर इनू होर इलैबोरेट करिए, होर इनू डेफिनाइट करिए, तो होला का मतलब होंदा हल्ला मारना, किसी चीज़ के उपर हल्ला मारना ठीक है। माँ हल्ला मतलब माँ हल्ला, होला माँ हल्ला, किसी के उपर हल्ला वो भी माँ हल्ला, जिवें साडे अंदर अवगुण ने, कोई सोंदा बहुत है ठीक, कोई बहुत है ठीक है, कोई जिवें हुण तुहाडे मैडम ने वो तुहानूं सिखांदे ने, कोई कैच बहुत जल्दी कर लेंदा, कोई कैच बहुत देर विच करदा वे ठीक है, और कोई कैच करता ही नहीं है क्योंकि उसका इंटरस्ट नहीं है। एक होंदा कैच करना, एक होंदा अर्ली कैच करना, एक होंदा लेट कैच करना, एक होंदा कैच करना ही नहीं, भावें एक समझाओ 10 समझाओ 20 समझाओ, किसी को 100 बार समझाना पैंदा, वो एक कान तो सुनता दूजे कान तो कट दिंदा। एक तो होंदा जिवें दिमाग घट हैगा, उन्होंने समझाया जा रहा है, उन्होंने एक बार नहीं 10 या 15 या 20 बार समझाया जाएगा तो समझ आएगा। कईयां अगर समझाया जाए तुरंत एक बार कैच कर लेंगे हैं, वो दिमाग के उपर होंदा है ठीक है। किसी का दिमाग किंज दा हैगा वे, तो अगर किसी का दिमाग वीक भी है ना, तो मैं तुहानूं उहदी दवाई दस दिंदा वा। उहदी दवाई है वे कि तुसीं आप अगर चौपाई सदी का पाठ कर सकते हो तो आप चौपाई सदी का पाठ करो ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो तुहाडे मम्मी, तुहाडे पापा, तुहाडे दादी, तुहाडे दादा या कोई भी तुहाडे घर में सीनियर है, उन्होंने कहो कि चौपाई सदी का पाठ करे। हुण चौपाई सदी की जो बाणी ना वो आखिरी में आंदा अड़िल सुने गुंग जो आए सो रसना पावे, सुने मोड़ आवे, लोग दर्द बोल निकलना ते नर के रहे और जो आती एक बार चौपाई को कहे। इसका अर्थ मालूम किएगा वे कि अगर कोई चौपाई सदी की बाणी सुने गुंग, अगर कोई गूंगा बोल नहीं सकता ठीक है, सुने गुंग जो आए सो रसना पावे, उन्होंने रसना मिल जाती, वो बोलना शुरू कर देता
ठीक है। गूंगा ऐ नहीं कि सिर्फ रसना तो गूंगा कई तरीके का गूंगा है। जिमें हुण कोई गुण तुहानूं जिमें ज्योति भैन जी गुण दिंदे ने वो तुसीं कैच नहीं कर रहे हो। ये भी आपां इहनूं इत्थे भी कंपेयर कर सकते हैं कि तुहानूं बार बार कोई चीज़ सिखाई जा रही लेकिन तुसीं कैच नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो तुहानूं उत्थों भी वो गुण कैच हो जाए। ठीक है, सुने गुंग जो आए सुरसना पावे सुने मूड मूड कहते मूरख नूं सुने मूड चित लाए चतुरता आवे। अगर कोई चित लगा के दिमाग ला के हुण जिवें इत्थे बच्चे बैठे ने जो ट्यूशन लैन आए ने, ठीक है, हुण कोई वीक है या कोई शैतानी विच ध्यान रखता हो या कोई अपना पतंगबाजी भी या क्रिकेट या सब कुछ करो, कोई मना ही नहीं। क्रिकेट भी खेलना है, पतंगबाजी भी करनी है, और भी सारे काम करने हैं, लेकिन परेशान नहीं करना। हर चीज़ का टाइम होना चाहिए। हुण ऐ नहीं कि सवेर तो लैके शाम तक उंगली ना करो एक दूजे के उपर। हुण पता है कौन किस तरह इतना तो मैं भाल चुकिया वहाँ। अखा तो भी पता चल जाता है, थोड़े चेहरे तो भी पता चल जाता है कौन कितने पानी च गए। ठीक है, तो सुने मूड चितलाए चतुरता आवे। ठीक, अगर कोई मूरख है वो अंदर बुद्धि नहीं है, कोई मूरख जिन्हों आप कह दें, तो अगर वो कोई सुन ले तो की होंगे सुने मूड चित लाए चतुरता आवे, उन्होंने चतुरता मिल जाती, उन्होंने विद्या या उन्होंने ज्ञान मिलना शुरू हो जाना है। ठीक है, सुने मूड चित लाए चतुरता आवे। दुख दर्द, एक दुख होंगे एक दर्द होंगे, दोनों चीज़ा वक्री वक्रिया ने। ठीक है, एक साडा शरीर है एक साडी आत्मा है। ठीक, एक साडा शरीर है एक ए अंदर आत्मा है, एक दुख है एक दर्द है। ठीक है, दर्द साडे शरीर नूं हुंदा, दुख दी साडी आत्मा है। ठीक है जी, हुण जिवें साडी आत्मा है वो किसी चीज़ तो परेशान है, तो असीं ये नहीं कहते साडी आत्मा नूं दर्द हो रहा है, साडी आत्मा दुखी है परेशान है। ठीक है, सिर विच दर्द हो रहा है तो आप कहते सिर दर्द हो रहा है, सिर दुख नहीं रहा है, सिर दुखदा नहीं है, सिर दर्द होंदा। पेट विच दर्द हो रहा है, पेट दुख नहीं रहा है। ठीक, टंगा विच दर्द हो रहा है, टंगा दुखदियां नहीं है। ठीक, दुख आत्मा नूं लगदा है, दर्द शरीर नूं लगदा है। तो गुरु साहब जी ने कहा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, कि दुख दर्द और उसके बाद एक चीज़ होगी भौ, भौ कहते डर नूं, दुख दर्द, दुख आत्मा नूं, दर्द शरीर नूं, भौ जो आप डर जाते हैं कई बार किसी भी चीज़ तो डर सकते हैं। कोई साडा सीनियर है और तो डर गए, भूत प्रेत तो डर गए, किसी जानवर तो डर गए या किसी होर चीज़ तो डर गए। ठीक है, वो डर है। दुख दर्द भौ निकट ना तिन्नर के रहे, ओदे निकट नहीं रहंदे, किदे निकट हो जो या कि एक बार चौपे को गए। अगर कोई एक बार चौपाई सौ जी का पाठ कर लेंदा वे तो ओदे कोल ना दुख ना दर्द ना भौ ना डर कुछ भी नहीं रहिंदा, उन्होंने रसना मिल जाती है। ठीक है, उन्होंने गुण आना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई गूंगा है तो उन्होंने रसना मिल जाती है, कोई मूरख है तो उन्होंने चतुरता आना शुरू हो जाती है। हुण आपां गल शुरू की सी होला महला तो। ठीक है, तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई अवगुण है, सबनों पता है साडे अंदर कौन कौन सा अवगुण है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ये जो होला महला है ना, इस होला महला तुसीं की करना है, अपने गुणों के उपर हल्ला मारना, अपने अवगुणों के उपर हल्ला मारना। ठीक है, वो भी हल्का हल्ला नहीं, महा हल्ला, हल्ला भी महा हल्ला, होला महला। जिवें असीं रंग लगाने एक दूजे के नाल, किचड़ उछालने एक दूजे के उपर, या होर कई चीज़ां यूज़ करने या होर मतलब हर चीज़ करते हैं। लेकिन गुरु साहब जी कहने जो मेरा सिख है वो की करे, अपने अवगुणों के उपर हल्ला मारे, वो भी हल्ला नहीं महा हल्ला मारे। जिवें सपोज हुण उस दिन कई बच्चे या फिर कोई सीनियर अगर आया हो या ना हो, मैं कुटिया साहब एक चीज़ अनाउंसमेंट की सी, वो की अनाउंसमेंट की सी कि जिवें आप जी सारे बैठे हो, हुण सारे दे सिर कज्जे हुए हैं। ठीक है जी, किसी ने दस्तार बंदी, किसी ने चुन्नी ले रखी है, किसी ने वैसे ही सिर कज्जे होया है। ठीक, हुण तुहानूं सारिआं नूं पता है कि जो तुसीं रोटी खानी है ना या पानी पीना है, ठीक, उस समय किसी विरले का सिर कज्जिया होंदा है। सिर कज के ना आप पानी पीने हैं तो ना ही रोटी खाने, नहीं करते ना। तो तुसीं इस चीज़ को बिल्कुल अपने जीवन में ना लेके आओ, लेकिन अपने अंदर यह ले आओ कि मैं एक हफ्ते या 10 दिन जिस समय रोटी खानी है, जिस समय पानी पीना है, जिस समय कोई पदार्थ छकना है, उस समय सिर टकना है। ठीक है, ओनली 1 वीक। जिवें किसी तुसीं डॉक्टर कोल जाओ ना, वो तुहानूं साल की या महीने की या 4 महीने की दवाई नहीं देता, वो कहता कि इनू यूज़ करो 5 दिन 6 दिन, अगर फर्क पेगा ना तो तुसीं इनू होर अगे बता दो दवाई को। ठीक है, एवें ही तुसीं इस चीज़ ना अपने जीवन में अप्लाई करो कि मैं हम 6 दिन या 7 दिन जो कुछ पीना है कुछ खाना है तो सिर ढक के खाना है, सिर ढक के पीना है। एक चीज़ हुण जितने बच्चे बैठे हो, अगर आप जी ने हाथ में कड़ा नहीं पहनिया है हुण, क्योंकि आप देखो जितने भी बैठे हैं ना, 2 ही चीज़ करना है, एक गुण इकट्ठे करना है जो तुहानूं ज्योति भैन जी बहुत एक खुशी वाली गल है,
और अपना ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਕੈਚ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਥਸ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰੋ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, उन बच्चों ने किसी जगह तो परचेज करके 1-2 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर परचेज करके राइट हैंड कड़ा पहनना, लेफ्ट हैंड नहीं पहनना, ठीक है जी। अगर 2 कड़े पहने तो दोनों में पहनो, अगर 1 कड़ा पहनना तो राइट हैंड। वो क्यों? ਇਹਦਾ भी कारण है, सुन लो। ਇਹਦਾ कारण है कि ਅਸੀਂ मैक्सिमम काम राइट हैंड ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। ਅਸੀਂ मैक्सिमम काम राइट हैंड ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, रोटी राइट हैंड ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਜਾ राइट हैंड ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक, लिखते राइट हैंड ਨਾਲ, बहुत सारे काम ਅਸੀਂ राइट हैंड ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਤੇ ਕੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੜੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੜਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ 5 ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਕਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਗਾ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਕੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜਕਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਜੋ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਛਾ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਣ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੋਣ ਅੱਛੇ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ 5 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ, ਨਾ 10 ਸਿੱਖੋ, ਨਾ 15 ਸਿੱਖੋ, ਨਾ 20 ਸਿੱਖੋ। 5 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ, 8 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਟ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ बेटा, आज क्यों रहे हो, ठीक है। अगर 5 शब्द ने या 6 शब्द ने या 7 शब्द ने 8 शब्द ने, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ,
ठीक है। दोनों की मिसाल गुरु ग्रंथ साहिब विच आंदी है की आंदी है, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। हुण प्रहलाद जी तो होली शुरू हुई, पता है साकी? सुना, बैठे बैठे सुना दे। प्रहलाद की बुआ सी होलिका, हाँ प्रहलाद के पिता हाँ हिरण्यकश्यप, हिंदी में सुना दो। हाँ सुना दो, खुद कुमार। प्रहलाद जी से क्योंकि वो भगवान का नाम जपते थे, वो उनका नाम नहीं। वो चाहते थे कि दुनिया में सब कुछ हमी है, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो उन्होंने होलिका जी थी, उनके पास एक स्टॉल थी, उसमें अगर वो आग में भी बैठ जाए तो उन्हें कोई हार्म नहीं होता। तो उनके जो फादर थे जो प्रहलाद के, उन्होंने कहा कि इसे अपनी गोदी में लेके अग्नि में बैठ जाओ। उन्होंने चिता बनवाई तो उसमें बैठ गई, लेकिन जो स्टॉल थी वो हवा की वजह से आके प्रहलाद जी के ऊपर आके और होलिका जी वहीं उनकी डेथ हो गई, वो जल गई। तो ठीक है। होलिका हाँ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ, ਧਰੁਵ ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਧਰੁਵ ਔਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੱਲੀਆਂ ਦਾ, ਛੇਨੇ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਈ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦਾ ਵੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਖਲਕਤ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਦੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜੀ ਸਨ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ, ਹੋਲਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜਾਨਪੁਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜਾਨਪੁਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੇ ਜੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਹਰ ਕੋਈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਡਰ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 108 ਮਣਕੇ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਐਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਟ ਦਾ ਭੱਠਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੂੰਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਆਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਵੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਟ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਟ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਗਲੇ ਹੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੇ, ਮਮਤਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਦਰ ਪਾਈ ਨਾ ਤੋਦਰ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਾਂ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ, ਤਬ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਸੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, 7-8 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਤਬ ਤੱਕ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਇਹਦੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰੋਟ ਵੀ, ਇੱਕ ਚੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲੂਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ, ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਆਵਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਆਈ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਸੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਲੂਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੇ ਕੀ, ਖਾਵੇ ਮੀਨਸ ਗੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੋ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੈਲਸ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਲਸ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪਿਛਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਚੀਜ਼।
ਗੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੇ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚਲੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਉਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਖੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਫੇਂਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਇੰਸ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਨੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀ, ठीक है, ये नीचे आ गई। कोई भी चीज है कि मैं ऊपर सुट्टा वो नीचे आएगी, वाई। ये साइंस है, दसो क्यों? जिन्हों साइंस तुसी सारे ने पढ़ी है। हुण आपां चलो साइंस विच भी आ जाइए। छोटा बच्चा कौन है पता है? और छोटा बच्चा ऊपर कोई चीज फेंक दे तो नीचे क्यों आनी, वाई? चलो तुसी बोलो, तन्मय बोल। नो, शाबाश। सारे बच्चे जिन्होंने ने ग्रेविटेशन बोलिया है, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज जब ऊपर जाएगी ना, वो नैचुरल नीचे आएगी ही आएगी। एक समा होंदा वे कि जिवें तुसी बहुत सारा ऊपर चले जाओ, जिथे ऑक्सीजन घट जाती है, फिर उत्थे तुसी फ्लोट कर सकते हो। फिर उत्थे तुसी वो बहुत फीट, बहुत मीटर के उपर जो है वो होंदा वे। ठीक है। तो जिवें हुण एयरक्राफ्ट है, जिवें एरोप्लेन है, फिर वो बहुत फीट उपर चले जाना, बहुत मीटर उपर चले जाना ना, पहले उन्होंने उपर ले जाने फोर्स लगाना पैंदा, फिर उपर चलाने फोर्स भी लगाना पैंदा, फिर वो जो पायलट्स बैठे होंदे ने ना, फिर ऑटो मोड ते कर देंदे ने, फिर हवाई जहाज खुद चलदा रहिंदा है। ठीक है। उन्होंने अपना जो आपां कह दिंदे आ नैविगेटर, नैविगेशन के हिसाब नाल उन्होंने नैविगेटर विच पा दित्ता जांदा है। ठीक है जी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होंदी। हुण जदों जो प्रहलाद जी थे ना, उन्होंने पहाड़ तो सुटिया गया, तो रब ने थोड़े समय लिए ग्रेविटेशन बंद कर दी। वो नीचे नहीं गए, वो आराम नाल बिल्कुल सहजे सहजे जमीन ते आ गए। ठीक। उन्होंने फिर पानी विच भी डुबोने की कोशिश की। ठीक है। पानी च भी सुटिया गया, लेकिन पानी विच वो डुबे नहीं। उत्थे भी जो उहदा काम सी, पानी का काम ना डुबो ना, कोई भी चीज़ डुबो देगा। ठीक है। तुसीं वड़ जाओगे तो उन्होंने तैरना नहीं आंदा होगा ना, तुसीं डुब जाओगे। ठीक है। भावें कोई जानवर भी होएगा, उन्होंने तैरना नहीं आंदा होगा तो डुब जाएगा। पानी वाले जो जानवर होंगे उन्होंने छोड़ के, कोई भी जो जमीन ते रहने वाला या आसमानी से रहने वाला जो भी जीव होएगा वो डुब जाएगा अगर उन्होंने तैरना नहीं आंदा होगा। ठीक है। ये पानी का स्वभाव है डुबना। ठीक। एवें ही उन्होंने फिर एक बारी प्रहलाद जी डोल गए। उन्हें गल की सी, एक गल विच रह गई सी कि एक बारी ना भगत प्रहलाद जी डोल गए सी। ठीक है। वो किवें डोले सी कि जदों ना बहुत सारी अग दी लपटा सन, जिवें कल होलिका, अज राती होलिका जलाई जाएगी। ठीक है। होलिका उन्हां दी भूआ जी सन। ठीक है। तो हुण जिवें वो कह रही सी कि एक चद्दर से उन्हां दे कोल, तो उन्होंने अग नहीं पकड़ी जाती सी, उन्हें अपने आप तो लपेट लेती। हुण जो प्रहलाद जी सन छोटे सन, उन्होंने अपनी गोदी में बिठा लिया। जो गोदी में बिठाया ना, तो हुण वो एक बार नूं घबरा गए, एक बार नूं डर गए, एक बार नूं वो डोल गए। की डोले कि इतनी अग विच मैं किवें जी लांगा, मैं तो जल जाऊंगा। फिर उसके बाद मालूम, उसके बाद फिर सुनो, उसके बाद फिर जो भगत प्रहलाद जी सन ना, रब नूं एक कीड़ा का रूप बनाना पिया अपने आप नूं, एक कीड़े के रूप में आए। तो बाबा जी जिवें थम सी ना, थम एक कीड़ी के रूप, चीटी के रूप आए, थम ते ना अग के अंदर थम, उसदे उपर अपना चलना शुरू किया, कीड़ी के रूप में रब आया। तो फिर उसके बाद उन्होंने एकदम दिमाग, एकदम विवेक बुद्धि विच आया कि एक कीड़ी इतनी अग विच नहीं जल सकती, तो मैं किवें जल सकता वा। ये रब आया है किसी रूप में, उन्होंने खाली समझा ली भगत प्रहलाद जी। फिर उतों भी नहीं चले, कई तरीके के तसीहे दिते गए। ठीक है जी। यह पूरी स्टोरी है। ठीक है जी। होली आप क्यों मनाते या होला महला, वो भी मैं तो दसता कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है होला तो होला महला बनाया। ठीक है जी। इस होला महला के दौरान घोड़सवार भी, शस्त्रबाजी भी, कीर्तन दरबार भी, कथा दरबार भी, कवि दरबार भी, होर भी कई चीज़ा, आनंदपुर साहब ते हजूर साहब,
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।